Good afternoon. I am E.RAMULU, legal advisor to the Hyderabad City Police. My intention, today's intention to take this class is, it is very important because recently, few days back, in Delhi, in the broad daylight, a murder was taken place in which a 16-year girl was brutally killed by a person by giving number of stabbing injuries, and even it took some time to get a boulder and throw on her. So, and this incident was seen not by a single person, so many road goers, bystanders, and several people witnessed it, but no one has come to rescue that girl. It is quite unfortunate because they are not aware of the law, that there is a law is there in the IPC that is called right of private defense, Swayam Rakshana Hakku. So under this chapter 4 of the IPC, nothing is an offence which is done in the exercise of right of private defense, in the exercise of self defense. అంటే ఒక ఆత్మరక్షణకై ఒక వ్యక్తి ఎదుటి వ్యక్తి నీ పైన దాడి చేస్తున్నాడు, దాడి చేసి నీకు చాలా నా శరీరాన్ని కానీ నీ ఆస్తి కానీ నష్టం కలిగిస్తున్నప్పుడు నీవు అతనిపై ఎదురుదాడి చేస్తే నువ్వు చేసిన ఎదురుదాడి నేర పరిధిలోకి రాదు. ఎందుకు ఈ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నదంటే, ఎప్పుడైనా మనకు క్రైమ్ అన్నప్పుడు గిల్టీ మైండ్ ఉండాలి అండ్ ఫిజికల్ యాక్ట్ ఉండాలి. ఇక్కడ నీవు ఎదురుదాడి చేసేది, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గిల్టీ మైండ్ హియర్, యువర్ యాక్ట్ ఈజ్ ఎ జస్టిఫైడ్ వన్. Because under those circumstances, it is needed to protect yourself by resisting the acts of others, by using force or to counterattack on it. It is nothing is an offence. Even you take the term that is important under the jurisprudence, crime constitute when a crime, an act is called as a crime, there should be physical act plus guilty mind. Here there is no guilty mind, it is a justified one. So for that reason in the law it is there, that is under chapter 4 right of private defense. Furthermore, in the constitution article 21, right to life, right to liberty. So right to private defense, it is an integral part of the right to life, right to liberty. So when we take into consideration of all these things, so every man has got right to protect his body and property from the attacks of others. Because we can't expect that police will come at any time, at any moment, to any place and come to rescue. It is impossible. It is beyond the capacity of the police. Because on the spur of the moment, unexpectedly, unknowingly, suddenly, somebody is coming and attacking on you, it is very difficult to take the help of the police. So the law provides, it is instinct in the body of a human being. So I can say it is a natural right to, so everyone tries to protect himself from the attacks of others. So that is a self-defense. But in the law under chapter 4 from 96 to 106 in the IPC, very clearly stated what is right of private defense, its extent, scope, what are the limitations, and when can you go to the extent of causing death, and everything. It has been clearly made in writing. So this is a very good statute, and unfortunately this fact is not known to several people. అందుకే మన జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్లో ఎవరు ధైర్యం చేసి పోలేదు. ఎందుకంటే మనకు మామూలుగా అంటారు, నాయన ఎవరైనా కొట్లాడుతుంటే మధ్యలో పోతే పోలీసు వాళ్ళు మన మీద వేస్తారని. దట్ ఈస్ a wrong notion, that wrong idea which is prevailing in the minds of the person. It is incorrect. Nowhere, no one do like that. మనం ఆ చేసిన ఆ సందర్భం, ఆ యొక్క పరిస్థితులను దాన్ని అసెస్ చేస్తారు, అంతేగాని వాళ్ళ దాన్ని ఇంటర్ఫియర్ అయితే పోలీసు వాళ్ళు నన్ను కూడా ఇరికిస్తారు. ఇదంతా రాంగ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి. కనుక ఇవన్నీ నివృత్తి చేయడానికే మా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి వెళ్ళి ప్రజలకు ఈ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ గురించి వివరంగా చెప్పదలుచుకొని ఈ యొక్క వీడియో క్లాస్ మీకు ప్రజలందరికీ తెలియపరచడానికి దీన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. So, first of all, I say thanks to our CP, Commissioner of Police Hyderabad, Sri C.V. Anand Garu, because under his instigation, under his encouragement,
I have come to prepare this video, because he felt so much of this thing, why the people are kept quiet and silent without interfering to rescue her. They could do it, but they did not do, because due to fear of the law, due to fear of not knowing the law position. So he wanted me to deliver a lecture on this point. So I am giving this to all the general public, both in English, Telugu, if possible in Hindi also. Wherever I could speak in Hindi, I will also tell in Hindi also. So, మనకు సెక్షన్ 96 ఐపీసీ ఎందు ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏముందంటే, నథింగ్ ఈజ్ ఎన్ అఫెన్స్ విచ్ ఈస్ డన్ ఇన్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్. అంటే స్వయం రక్షణార్థము నీవు చేసిన ఎదురు దాడి అది నేర పరిధిలోకి రాదు, అది నేర పరిధిలోకి రాదని సెక్షన్ 96లో చెప్పబడింది. మళ్ళీ సెక్షన్ 97కి వచ్చేటానికల్లా దీని యొక్క స్కోప్ అనేది ఎంత అనేది చెప్పబడింది. రైట్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ బాడీ, రైట్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రాపర్టీ, రైట్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ బాడీ అండ్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ది అటాక్స్ ఆఫ్ అదర్స్, from the attacks of the other person, or an assailant, or a wrongdoer, or a person who is doing an illegal act against you, resulting, causing some harm to your body, or it may cause some mischief to your property, that is damage to your property. So that is one aspect. And another aspect is, in your presence, if any such thing is done to other person, you have got a right to interfere and to protect that person, because అది నీ సమక్షంలోనే జరుగుతుంది, నీ కంటి చూపులో జరుగుతుంది. ఒక దుర్మార్గుడు ఇంకొక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాన్ని లేదా అతనికి శారీరక గాయాన్ని కలుగజేస్తున్నాడు, లేదా అతని ప్రాపర్టీకి నష్టం చేస్తున్నప్పుడు నీవు పోయి ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఆ వ్యక్తి పైన ఎదురుదాడి చేస్తే అందులో కూడా రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ వర్తిస్తుంది. ఇది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కాదు, ఇది అందుకే దీన్ని రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అంటే నీ సొంత బలాన్ని ఉపయోగించడం, to protect the person and property from the attacks of the assailant. So this is the thing, that is 97 ప్రకారం స్కోపు నీకు, నీ ఆస్తికి, నీ సమక్షంలో ఇంకొక వ్యక్తికి కానీ ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ఆస్తికి కానీ వేరే ఎవరైనా దుర్మార్గుడు, ఏ రాంగ్ డూయర్, ఓ నేరస్తుడు ఏదైనా కీడు తలబెట్టినప్పుడు శరీరానికి కానీ ఆస్తి కానీ అప్పుడు కూడా నీవు ఉపయోగించుకోవచ్చు అని సెక్షన్ 97లో చెప్పబడింది. అలాగే సెక్షన్ 98కి వచ్చేటాకల్లా అవతల వ్యక్తి చేసే చర్య నేరం కనుక ఆ నేరం నుండి రక్షించుకోవడానికి నీవు ఎదురుదాడి చేయొచ్చు. అయితే మన సెక్షన్ 98లో ఏం చెప్పబడిందంటే, 7 సంవత్సరముల లోపు పిల్లవాడు చేసే చర్య ఏదైనా నేర పరిధిలోకి రాదు. మన సెక్షన్ 82 ఐపీసీలో చెప్పబడింది. ఏంది, ద పర్సన్ హూ ఈజ్ డూయింగ్ అన్ అఫెన్స్ ఈజ్ అండర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ అండర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 7 years, is acts do not constitute an offense. Though it is an offense, it is not an offense. 7 ఏళ్లలో పిల్లవాడు చేస్తే అది నిజంగా అవతల వ్యక్తికి నష్టం జరిగినా అది నేరమని చెప్పడానికి వీలు లేదు, చెప్పకూడదు. బికాజ్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ది మైండ్, 7 ఏళ్ల పిల్లానికి అకార్డింగ్ టు ది లా ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్ దట్ హీ హాజ్ నో మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్. కనుక వాడు చేసే చర్య దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏందని మనకి తెలియదు కనుక అది నేర పరిధిలోకి రాదు. తెలిసినా కానీ తెలియదనేగా భావించాలి, ఎందుకంటే మనకు 82లో అది మినహాయింపు ఇచ్చినారు. అలాగే 83లో అబౌవ్ 7 years అండ్ బిలో 12 years ఈ మధ్యలో పిల్లవాడిగిన ఏదైనా చేసిన చర్య అతను మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్తోనే చేసినప్పుడే అది నేర పరిధిలోకి వస్తుంది, లేకుంటే నేర పరిధిలోకి రాదు. కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ 2 విషయాల్లో అది నేర పరిధిలోకి రాదు కనుక నీకు స్వయం రక్షణ హక్కు ఉంటుందా ఉండదా ఒకటి. మూడోది, ఏ డ్రంకన్ పర్సన్ అంటే ఇందుట్లో మనకు a person who has not voluntarily consumed any alcohol, but he was involuntarily made to consume alcohol because of the under the influence of that alcohol. If he does something that was done not with full willingness or voluntarily, because involuntarily, because అతనికి తెలియకుండా అతనికి ఆల్కహాల్ ఇచ్చినందువల్ల దాని యొక్క ప్రభావం చేత ఏదైనా చర్య చేస్తే అది నేరం అవుతుంది, కానీ అతను కావాలని చెయ్యలేదు కనుక అది నేర పరిధిలోకి రాదు. అలాగే మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఒక విషయాన్ని గురించి తప్పుడుగా గ్రహించడం. సపోజ్ ఒక పార్కులో ఒక లేడీని ఒక వ్యక్తి బలాత్కారం చేస్తున్నాడు, అది చుట్టూ చాలా మంది గుమిగూడినారు, అందరూ వీడియోలు కూడా తీస్తున్నారు, కానీ ఎవరు రక్షిస్తలేరు. ఒక అమాయకుడైన ప్రజ
ఒక వ్యక్తి అట్లకెళ్ళిపోతూ చూస్తుంటే ఆ గుంపులో పోయి చూస్తే అరే అమ్మాయి అంతగానం ఆర్తనాదానాలు చేస్తుంది కానీ ఎవడు రక్షిస్తలేడు, వాడేమో బలత్కారం చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని వీడు ఆ గుంపులోకి వెళ్ళిపోయి ఆ వ్యక్తిని పోయి కొడతాడు. కొడితే అందరు పట్టుకుంటున్నారు, అదే నాయన ఇది నిజమైనది కాదు, ఇది ఒక షూటింగ్, సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నారు, ఇది ఒక సినిమా షూటింగ్ లేదో ఇంకా వేరే ఏదో షూటింగ్ చేస్తున్నారంటే అలాగలా ఇప్పుడు ఇతను చేసిన చర్య. సో ఈ విధంగా మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ వలన అతనిపై దాడి చేయబోయినాడు, చేస్తున్నాడు. అప్పుడు అతన్ని పట్టుకొని అతని పైన ఎదురుదాడి చేయడమా వద్దా అనే విషయానికి వచ్చేవరకల్లా ఈ యొక్క సెక్షన్ 98లో చెప్పబడింది. అవతల వ్యక్తికి చేసే చర్య వలన ఇంకొక వ్యక్తి శరీరానికి కానీ ఆస్తి కానీ నష్టం కలగబోతున్నప్పుడు అతను చేస్తున్న చర్య నేర పరిధిలోకి రాదనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు, డైరెక్ట్గా అటాక్ చేసి రక్షించవచ్చు. 7 ఏళ్ల పిల్లాడు చేస్తున్న చర్య ఇంకో వ్యక్తికి ఒక ఫైర్ ఆర్మ్ తీసుకుని కాల్స్తే నిజంగా అవతలవాడు చనిపోతాడు. కానీ వాడు చంపినందుకు వాడి మీద కేసు ఉన్నది. కానీ నువ్వు వాడు చేసేది నేరం కాదని చెప్పి నువ్వు అడ్డం పోకుండా ఉంటే తప్పకుండా నువ్వు చచ్చిపోతావు. కనుక లా చెప్తుంది అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆ బాలునిపై ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే 7 నుంచి 12 లోపల ఇమ్మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఉన్న చేసిన వ్యక్తి పైన కూడా, అలాగే ఒక వ్యక్తి ఇంటాక్సికెంట్ అంటే వాడు కావాలని తాగలేదు, వానికి తాగిచ్చినారు, ఆ మైకం నుండి చేసిన చర్య అతనికి కన్సెంట్ అంటే విల్ఫుల్గా వాలంటరీగా చేయలేదు కనుక అది నేర పరిధిలోకి రాకున్నా కానీ అతని పైన కూడా రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉపయోగించు. తర్వాత మిస్కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, ఇప్పుడు ఆడ రేప్ జరుగుతుందని చెప్పి ఆ రేప్ చేస్తున్న వ్యక్తి మీద పోయి దాడి చేయడానికి పోయినాడు. అప్పుడు ఆ దాడి చేయడానికి వచ్చినోడు చేసిన చర్య నేర కిందకి రాదు. కానీ ఆ వ్యక్తిని రక్షించడం కోసం ఎవడైతే దాడి చేయడానికి వచ్చినాడో వానిపైన ఎదురు దాడి చేస్తే అది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉపయోగించవచ్చని చట్టంలో చెప్పబడింది. అంటే ఇలాంటి సందర్భంలో ఆ వ్యక్తి చేసే చర్య నేరం కాకున్నా సరే ఇక్కడ మన రక్షణ, మన ఆత్మరక్షణ, మన ఆస్తి రక్షణ, మన సమక్షంలోని ఇతర వ్యక్తుల వాళ్ళ యొక్క బాడీ రక్షణ లేదా వాళ్ళ ఆస్తి రక్షణ ఉన్నప్పుడు అలాంటి వ్యక్తులపై కూడా రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉపయోగించవచ్చని మన సెక్షన్ 98లో చెప్పబడింది. సో లాలో చాలా స్పష్టంగా ఉంది. కానీ దాన్ని మనకు ప్రజలకు తెలియజేయాలి. తెలియజేసినప్పుడే ఓహో ఇట్లనా అని అప్పుడు తెలుస్తుంది. అలాగే మనం సెక్షన్ 99 ఐపీసీ తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో ఎలాంటి సందర్భంలో రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉపయోగించకూడదు. ఒక పబ్లిక్ సర్వెంటు తన విద్యుక్త ధర్మాలను సద్భావనతో కదా చట్టాన్ని అనుసరించి చేస్తున్నప్పుడు అతని చర్య వలన ఎవరికైనా శరీరానికి కానీ ఆస్తికి కానీ నష్టం జరుగుతున్నా లేకుంటే ఇంకోరి ఆ శరీరానికి కానీ ఆస్తికి నష్టం జరిగినా అతనిపై ఎదురుదాడి చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ది లా. బికాజ్ ఈజ్ డిశ్చార్జింగ్ హిస్ లాఫుల్ డ్యూటీస్. తర్వాత ఇన్ గుడ్ ఫేత్ సద్భావనతో చేస్తున్నానికి లేదు. దీంట్లో ఇంకొక ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉందంటే ఈవెన్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ సద్భావనతో చేస్తున్నప్పుడు అతను చేసే చర్య పూర్తిగా చట్టసమ్మతం కాకున్నా కానీ అతనిపై రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉపయోగించడానికి వీలు లేదు. కానీ ఆ పబ్లిక్ సర్వెంట్ చర్య వల్ల వేరే వ్యక్తి యొక్క ప్రాణం పోతుంది లేదా ఆస్తికి తీవ్రమైన ఘాతకం జరగబోతుంది అన్నప్పుడు మాత్రము రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉపయోగించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి సద్భావనతో చేసినా సరే, తర్వాత ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్తో చేసినా సరే, కానీ చట్టంలో చూపబడిన పద్ధతులకు ఉల్లంఘన చేస్తూ చట్ట సమ్మతంగా చేయనప్పుడు మనం రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉపయోగించకూడదని ఉంది. కానీ ఆ తప్పుడు చర్యల వల్ల ఇతర వ్యక్తి ప్రాణానికి కానీ లేదా తీవ్రమైన ఘాతకం జరుగుతుంది అన్నప్పుడు రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉపయోగించవచ్చని సెక్షన్ 99 క్లాస్ 1లో చెప్పబడింది. అలాగే సెక్షన్ 99 క్లాస్ 2లో ఆ యొక్క సుపీరియర్ ఆఫీసర్ యొక్క ఉత్తర్వును పాటించి సబార్డినేట్ చేసే చర్యలకు కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగానే వర్తిస్తవి. తర్వాత మూడోది మనకి ఏంటంటే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. ఏ విధంగా అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ ది నెసెసిటీ, అంటే అవసరానికి మించి చేయకూడదు. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ కమింగ్ విత్ ఎ స్మాల్ స్టిక్ టు బీట్ యూ, దెన్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ బాడీ యూ కెన్ కౌంటర్ అటాక్ అగెన్స్ట్ హిమ్, దట్ ఈస్ ది లా. కానీ ఇదే ఆపర్చునిటీ అని చెప్పి
అతను సన్న కట్టెతో కొడుతుంటే అక్కడ ఒక పెద్ద లావు రాయో లేకుంటే పెద్ద స్టిక్ కోట తీసుకొచ్చి వాడి నెత్తి మీద పటాపటా కొడితే వాడు కింద పడి చనిపోయిండు, లేకుంటే తీవ్రమైన ఘాతం కలిగితే దిస్ ఈజ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అనేది యూ హ్యావ్ ఎక్సీడెడ్ ది లిమిట్స్ కనుక నీవు నేర పరిధిలోకి వస్తావు. సో రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ది మోర్ దాన్ ది రిక్వైర్మెంట్, మోర్ దాన్ ది నెసెసిటీ. ఇది మెజర్మెంట్ అనేది ఉండదు. రీజనబుల్గా వాడు చేతులతో కొట్టడానికి వస్తున్నాడు. సో అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు కాజ్ ఎనీ సీరియస్ హార్మ్ టు యూ ఆర్ టు యువర్ బాడీ. And the situation is like that, then you cannot take a firearm and fire against him. That is wrong. You cannot claim right of private defense. It is not. You are exceeding the limits which are provided by the law. So అది ఎవరికైనా చూసినా కానీ రీజనబుల్గా అవును ఈ హాజ్ ఎక్సీడెడ్ ది రైట్స్ అంటే కథం యువర్ యాక్ట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ అన్ అఫెన్స్. అది మూడోది క్లాస్ 3. క్లాస్ 4లో 99 క్లాస్ 4లో ఇంకొక లిమిట్ ఏముందంటే వెన్ దేర్ ఇస్ ఏ time to take the help of the authorities, you should not exercise right of private defense. ఇది సందర్భం ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీకు అధికారుల యొక్క అంటే అథారిటీ అంటే అధికారం గల వ్యక్తులు ఎవరైతే మన రక్షణకై ఉన్నారో అంటే మన గవర్నమెంట్ మన రక్షణకై ఉన్నది ఎవరు? పోలీసుల యొక్క సహాయం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ యువర్ ఓన్ ఫోర్స్ అగెన్స్ట్ ది assailant without calling the help of the police. Okay, suppose in the morning one person gave a call and told me that if by 5 p.m. if you are not going to pay amount at 6 p.m. I am coming to your house, I will kill you. He said like that. అంటే మనకు సఫిషియంట్ టైం ఉంది టు ఇన్ఫార్మ్ టు ది అథారిటీస్, దట్ ఈస్ ది పోలీసు. నీవేమనుకుంటావు వాడు వచ్చినప్పుడు నేను రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ వాడి మీద ఎదురు దాడి చేస్తా అంటే తప్పు. వెన్ దేర్ ఈస్ ఎ సఫిషియంట్ టైం టు టేక్ ది రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ది అథారిటీస్ యూ కెనాట్ ఎక్సైజ్ ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్. సో ఈ 4 పరిమితులు మనకు లాలో ఉన్నామన్నమాట. ఇది ఓకే. ఇప్పుడు మనకు సెక్షన్ 12లో ఏం చెప్పబడిందంటే స్వయం రక్షణ హక్కును ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఎలాంటి సందర్భంలో అంటే నీ యొక్క శారీరక రక్షణార్థమై నీది కానీ నీ పక్కలో యొక్క శరీర రక్షణార్థకై ఎదుటి వాడిని అంటే నేరస్తుని దాడిదారుణ్ణి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చంపేంత వరకు పోవచ్చు అనే దానికి సెక్షన్ 12లో చెప్పబడింది. అవతల వ్యక్తి చర్య వలన నీకు చావు కలగబోతుంది అన్నప్పుడు నీకంటే ముందు వాడిని చంపేసే తప్పు లేదు. నువ్వు చావడానికంటే ముందే వాడిని చంపేస్తే తప్పు లేదు. లేదా వాని చర్యల వలన నీకు తీవ్రమైన ఘాతకము అంటే సీరియస్ ఇంజరీ కలగబోతుందంటే చట్టంలో చెప్పబడింది వాడిని చంపే తప్పు లేదు. మూడోది, ఒక వ్యక్తి రేపు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. రేపు చేస్తున్నప్పుడు ద విక్టిమ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ ది డెత్ ఆఫ్ ది అసలెంట్. కానీ రేపు చేస్తున్నప్పుడు కానీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు కానీ రేపు అయిపోయిన తర్వాత మనం చంపడానికి వీలు లేదు. రేపు అయిపోయిన తర్వాత మనం పట్టుకొని పోలీసులకు ఒప్పజెప్పాల్సింది. అంతేగాని వీడు రేపు చేసిండు మొన్న 2 రోజుల క్రితం వీడు ఇక్కడ పోతుందని చెప్పి పట్టుకొని మనం మన మీద కొట్టడం కానీ అట్లాంటి చేయడానికి వీలు లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఓన్లీ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ది పోలీసు. దట్ ఈజ్ మూడోది. సో 4వది, వాని చర్యలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే కిడ్నాపర్ ఆర్ అబ్డక్షన్ అంటే వాడు ఒక వ్యక్తిని బలవంతంగా తీసుకొని పోతున్నాడు లేదా ఎత్తుకొని పోతున్నాడు, కిడ్నాపర్ అబ్డక్షన్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత ఎవరైతే చేస్తున్నాడో అతనికి ఎక్కడ సాయం తీసుకోవడానికి ఆస్కారం లేనప్పుడు ఈ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ డెత్. దట్ ఈస్ ది లా. అది 4వది. 5వది ఏంది? అన్యాచురల్ అఫెన్స్ అంటే అగెన్స్ట్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది నేచర్ కు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది జరుగుతుంటే ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది నేచర్, దట్ ఈస్ అన్యాచురల్ అఫెన్స్. అలాంటి సందర్భంలో అలాంటి వ్యక్తి చేస్తున్నప్పుడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు అతన్ని చంపేసినా తప్పు లేదు. తర్వాత రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. సో ఒక వ్యక్తిని అక్రమంగా నిరోధించినాడు అంటే అక్రమంగా ఏ విధంగా నిరోధించినాడంటే అతనికి ఎవరి సహాయం తీసుకోవడానికి ఆస్కారం లేకుండా ఎవరి సహాయమో తీసుకోవడానికి ఆస్కారం లేకుండా రాంగ్ఫుల్గా కన్ఫైన్మెంట్ చేసినాడు. తర్వాత దేర్ ఇస్ ఎ డేంజర్ టు హిజ్ లైఫ్ అనుకున్నప్పుడు ఈ కెన్ స్ట్రేట్ అవే కిల్ దట్ అదర్ పర్సన్. తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొకటి చేర్చినారు. 7వది ఏంటంటే యాసిడ్ అటాక్. హూ ఎవర్ అటెంప్ట్ టు అటాక్ విత్ యాసిడ్ యూ కెన్ స్ట్రేట్ అవే కిల్ దట్ పర్సన్.
నథింగ్ ఈజ్ ఎన్ అఫెన్స్. సో ఈ 7 సందర్భంలో మన బాడీ అంటే మన శారీరక రక్షణార్థము ఎదుటి వాడిని చంపినా తప్పు లేదు. సో ఇప్పుడు మనకు ఢిల్లీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇట్ ఈస్ క్రిస్టల్ క్లియర్. ఏముంది, స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఆమెను వాడు తీవ్రమైన ఘాతకం కలుగజేస్తున్నాడు లేదా చంపేస్తున్నాడు. కనుక ఆ సందర్భంలో ఎవరైనా పోయి ఆ దాడిదాన్ని చంపితే అది నేర పరిధిలోకి రాదు. అక్కడ పాసిబిలిటీ కూడా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆ సీన్ మొత్తం చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. వాడు ఒకసారి లాస్ట్కు కత్తితో గట్టిగా 10 సార్లు స్టాప్ చేసి ఆడ పడేసి మళ్ళీ వస్తున్నప్పుడు వాడిని ఎవరైనా పట్టుకొని చేయొచ్చు, కానీ పక్కకెళ్ళే పోతున్నాడు కానీ ఎవరు పట్టుకోలేదు. వాడు మళ్ళీ ఆడ పోయి పెద్ద బౌలర్ తెచ్చి ఆమె మీద వేసి చేసినాడు. చేసి వాడు పారిపోతుంటే కూడా ఎవరు పట్టుకోలేదు. అంటే ఇది ఎంత అన్యాయం అంటే నిజంగా మనము నాగరిక ప్రపంచంలో ఈ స్వయం రక్షణ హక్కు అనేది ఉపయోగించుకుంటాం. కానీ అక్కడ చూస్తున్న చర్య అసలు మనం నాగరికులమా సివిలైజ్డ్ పర్సన్స్మా కాదా అనేది ఒక డౌట్ వచ్చింది నాకు. ఎందుకంటే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ సివిలైజ్డ్ సొసైటీస్లోనే ఉంటాయి. అన్సివిలైజ్డ్ కల్చర్ అన్సివిలైజ్డ్ సొసైటీలో ఉండదు. కానీ అక్కడ అంత జరుగుతున్న అంతమంది పక్కకెళ్ళి కూడా పోతున్నారు కానీ ఎవరు పట్టుకోనికే ప్రయత్నం చేయలేదు. మనం కామన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టింక్ట్ మనలో ఆటోమేటిక్గా రావాలా. అది ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ థింగ్. ఇట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది బాడీ, ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ పర్సన్, ద విక్టిమ్. బట్ నో వన్ హ్యాస్ డన్ ఎనీథింగ్, బట్ నో వన్ హ్యాస్ టేకన్ ఎనీ స్టెప్స్. సెక్షన్ 100లో ఇంత క్లియర్గా ఉంది కానీ ఎవరు చేయలేదు. తర్వాత సెక్షన్ 101లో ఏం చెప్పబడింది, ఇప్పుడు నేను ఈ సందర్భంలో చంపేంత వరకు పోవచ్చు అని చెప్పినాను. కానీ మిగతా సందర్భంలో నీ బాడీకి లేదా నీ సమక్షంలో ఉన్న ఇంకో వ్యక్తి బాడీకి ఏదైనా నష్టం హార్మ్ కీడు జరుగుతుంటే యూ కెన్ ఎక్సైజ్ ది రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్. ఎంతవరకు అంటే అక్కడ అవసరం ఎంతనో అంతవరకే, బట్ యూ షుడ్ నాట్ కిల్ దట్ పర్సన్. అది సెక్షన్ 101లో చెప్పబడింది. బాడీ రక్షణార్థము యూ కెనాట్ కిల్ ది లైఫ్ ఆఫ్ అదర్, యూ కెనాట్ cause the death, you cannot take the life of the other person, but we can use force to desist him from attacking you or attacking some other person in your presence. అది అంతవరకే, because the acts are not going to cause in such a way as stated in section 100 1 to 7 clauses. అది అలాంటివి లేవు ఇక్కడ. కనుక నువ్వు అతనికి హార్మ్ కలుగజేయి ఎక్సెప్ట్ కాజింగ్ డెత్. దట్ ఈస్ దేర్ 101. 102 ఈ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అనేది ఎప్పుడు మొదలవుతుంది, ఎప్పుడు అంతమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ గివ్స్ ఏ సైన్ ఇన్ యువర్ మైండ్, దట్ ఈస్ అన్ అప్రిహెన్షన్. అరే వీని చర్య వల్ల నాకు ఏదో జరగబోతుంది అంటే దెన్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ స్టార్ట్స్. అండ్ వెన్ ఇట్ ఎండ్స్, ద మూమెంట్ దట్ అదర్ పర్సన్ లీవ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్, దెన్ ఇట్ క్లోజెస్. సో అది బిగినింగ్, అది అంతము. ఇది నీ మైండ్కు అప్పుడే తెలిసిపోతుంది అనమాట. దీంట్లో ఎవరు దీని గురించి టీచింగ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ యువర్ మైండ్ టెల్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఫైర్ అంటుకుంది, ఫైర్ ఇక్కడ వస్తుంది, అంటుకొని వస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఉరుకుతుంది. నీకు ఎవరు దానికి ట్రైనింగ్ చేయరు, నీ మైండ్ చెప్తుంది. అలాగే ఈ అప్రిహెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు మొదలైందంటే అప్పుడు రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉన్నట్లు. ఈ అప్రిహెన్షన్ ఎప్పుడైతే అంతమైందో రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్, ఇప్పుడు నిన్ను పొడవనికి వచ్చినాడు, నువ్వు ఎదురు దాడి చేస్తుంటే వాడు పారిపోయాడు. పొడవనికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎదురు దాడి చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఆటోమేటికలీ యూ కమ్ టు నో దట్ వారే ఈజ్ గోయింగ్ టు కాజ్ సమ్ హార్మ్. కానీ నువ్వు ఎదురు దాడి చేస్తే వాడు పారిపోయాడు. వన్స్ ఈ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్, దిస్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఆల్సో ఈజ్ క్లోజ్, అప్పుడు ముగించబడింది. సో అది మనకు సెక్షన్ 102లో చెప్పబడింది. తర్వాత 103లో ఆస్తి రక్షణార్థమై నువ్వు ఎప్పుడు చంపవచ్చు అనే విషయం కూడా మనకు 103 దీంట్లో చాలా క్లియర్గా చెప్పబడింది. 103లో ఎలాంటి సందర్భంలో నీవు అతన్ని చంపేంత వరకు పోవచ్చు, ఆస్తి రక్షణ విషయంలో ఎలాంటి సందర్భంలో నువ్వు వాడిని చంపేంత వరకు పోవచ్చు అనేది ఎంత క్లియర్గా చెప్పబడింది అంటే అంత క్లియర్గా చెప్పబడింది. ఎట్లా సపోజ్ ఒక వ్యక్తి ఈజ్ కమిటింగ్ రాబరీ అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఎనీ థెఫ్ట్ కానీ ఎక్స్టార్షన్ కానీ వైలెన్స్తో కూడుకున్నది ఉంటే అది రాబరీ, ఒక్కడు కూడా చెయ్యొచ్చు రాబరీ. లేదా డెకాయిట్ అంటే సేమ్ రాబరీ, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమిటెడ్ జాయింట్లీ 5 or more than 5 ఉంటే దాన్ని డెకాయిట్ అంటాం. సో అలాంటి సందర్భంలో యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ ది డెత్ ఆఫ్ ది అసలెంట్. ఎందుకంటే రాబరీ అనేది చాలా తీవ్రమైన విషయం మనకు. ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వెన్షనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్.
రాబరీ అంటే ఒక వ్యక్తి మీద వాయిలెన్స్ ఉపయోగించి దొంగతనం కానీ లేదా బలత్గ్రహణం అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ కానీ చేస్తే దాన్ని రాబరీ అంటారు. కనుక లాలో ఏం చెప్పబడిందంటే సెక్షన్ 103లో యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ హిస్ డెత్, నాట్ బై యూ ఓన్లీ, బై ఎనీ అదర్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ సీన్ ఇట్, యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ ది డెత్ ఆఫ్ ది అసలైట్. అలాగే మనకు ఇంకొకటి హెచ్బి బై నైట్. హెచ్బి బై నైట్ అంటే హౌస్ బ్రేకింగ్, ఇంటికి కన్నం వేసి రాత్రిపూట ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన వ్యక్తిని స్ట్రేట్ అవే కిల్ హిమ్. దట్ లా సేస్ వెరీ క్లియర్లీ హెచ్బి బై నైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. అంటే వాడు రాత్రిపూట ఇంటికి తలుపులు వలగొట్టో, కిటికీలు వలగొట్టో, వెంటిలేటర్ వలగొట్టో, లేదా చెట్టు ఎక్కువ, స్తంభం ఎక్కువ, లేదా ఏదో వాళ్ళకు కన్నం వేసి వస్తున్నాడు అంటే డెఫినెట్గా ఈజ్ ఏ వెరీ క్రూయల్ అంటే వెరీ సీరియస్ అఫెండర్. కనుక ఆ లా చెప్తుంది ఏంటంటే యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ హిస్ డెత్. దట్ ఈస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ హౌస్ బ్రేకింగ్ బై నైట్. ఉంటే అది రాత్రిపూట, పగలపూట ఉంటే చేయకూడదు. రాత్రిపూట నేరస్తులు ఎప్పుడు ఈ దొంగతనాలు కానీ రాబరీ డెకాయిట్లు మర్డర్ చేస్తూ రాత్రిపూట చేస్తారు. కనుక ఈవెన్ తాళం బలగొట్టి వచ్చినా కానీ ఇట్ ఈస్ హౌస్ బ్రేకింగ్ నైట్ ఉన్నప్పుడు యూ డోంట్ గివ్ హిమ్ స్కోప్ టు అటాక్ ఆన్ యూ. ద లా సేస్ దట్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రాపర్టీ యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ హిస్ డెత్. అంటే కదా వాడు రాబరు డెకాయిట్ ఏదో చేయడానికి వస్తున్నాడు కనుక వానికి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు, హౌస్ బ్రేకింగ్ అయితే చంపేయని చట్టంలో చెప్పబడింది. తర్వాత మనుషులు నివాసం ఉన్నటువంటి వెజల్ కానీ, టెంట్ కానీ, తర్వాత బిల్డింగ్ కానీ, ఇలాంటి నివాసం ఉన్న స్థలంలో ఎవరన్నా మనకు అంటే ఫైర్ చేత నిప్పు అంటించడానికి పోయినప్పుడు నిప్పు అంటిస్తున్నప్పుడు టు ప్రొటెక్ట్ దట్ ప్రాపర్టీ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ హ్యూమన్ డ్వెల్లింగ్. మనుషులు నివాసం ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ కానీ అంటే భవనం కానీ, టెంట్ అంటే గుడారం కానీ, లేదా వెజల్ కానీ, ఇలాంటి స్థలాలకు ఎవరైనా నిప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు లేదా నిప్పు పెడుతున్నప్పుడు యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ హిస్ డెత్. దట్ ఈస్ నథింగ్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్. అంటే ఆస్తి రక్షణ విషయంలో కూడా చట్టం చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఎలాంటి సందర్భంలో మనము చంపేంత వరకు పోవచ్చు అని చెప్పి. ఇవి చేస్తున్న వ్యక్తి అవసరమైతే చంపడానికి కూడా రెడీ ఉన్నాడనేటువంటి అభిప్రాయము, అలాంటి సిచ్యువేషన్ అక్కడ గ్రహిస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ కిల్ హిమ్. వాడు చేస్తున్న అఫెన్స్ మిస్చీఫ్, థెఫ్ట్ ఆర్ క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్, వీటిలో చంపడానికి వీలు లేదు. బట్ యూ కెన్ యూజ్ ఫోర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రాపర్టీ. కానీ అక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి చూస్తుంటే ఆ నేరస్తుడు ఆ విధంగా తయారై వచ్చిన అవసరమైతే చంపడానికి కూడా అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు కనబడితే వాడు మనం చంపేదానికంటే ముందు వాడిని చంపేయి అని చట్టంలో ఈ 4 సందర్భాల్లో యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ హిస్ డెత్ అని చెప్పబడింది. నేను చెప్పిన కదా హౌస్ బ్రేకింగ్ బై నైట్, సెట్టింగ్ ఫైర్ టు ఏ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్, ఇట్ మే బి బిల్డింగ్, వెజల్ ఆర్ టెంట్. అలాగే మనం రాబరీ, డెకాయిటీ ఇవి చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం చంపనికి పోవచ్చు అని చెప్పబడింది. 5వది ఏంటంటే 4 క్లాజ్ ఏంటంటే ఆర్డినరీ థెఫ్ట్, క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్, మిస్చీఫ్ అంటే ఆస్తి నష్టం జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు చంపొద్దు కానీ రక్షణార్థం వాడి పైన ఎదురు దాడి చేయొచ్చు. కానీ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆ నేరం చేసేటోడు వాడు ఈవెన్ ఈజ్ రెడీ టు కాజ్ డెత్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు కాజ్ సమ్ సీరియస్ హార్మ్ టు ది ఇన్మేట్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆర్ టు ద పర్సన్స్ హూ కమ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాజింగ్ హిస్ డెత్ అని మనకు చెప్పబడింది. తర్వాత సో ఇది మనకు చెప్పబడింది. తర్వాత 104లో ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినది దట్ ఈస్ క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్ కానీ, మిస్చీఫ్ కానీ, లేకుంటే ఆర్డినరీ థెఫ్ట్లో మనం చంపడానికి వీలు లేదు. కానీ యూ కెన్ యూజ్ ఫోర్స్ అగెన్స్ట్ దెమ్ టు అగెన్స్ట్ ది అఫెండర్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రాపర్టీ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రాపర్టీ యూ కెన్ కాజ్ హార్మ్ టు దట్ పర్సన్ బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ నో రైట్ టు కిల్ అని చెప్పి. తర్వాత ఈ యొక్క ఆస్తి విషయంలో ఎప్పుడు స్వయం రక్షణ హక్కు మొదలవుతుంది, ఎప్పుడు అంతమవుతున్నది పాయింట్. సో ఎప్పుడైతే నీకు రీజనబుల్ అప్రిహెన్షన్ అంటే సహేతుకమైన భయం, అరే నా ఆస్తికి నష్టము జరగబోతుంది అన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు దట్ ఫెలో వెన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు యువర్ ప్రిమిసెస్ అండ్ వైల్ ఎస్కేపింగ్ విత్ ది స్టోలన్ ప్రాపర్టీ దెన్ ద రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ స్టార్ట్స్. వెన్ దట్ ఫెలో డిసపియర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ వ్యూ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ క్లోజెస్. అంటే వాడు నీ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు దొంగతనం చేయడానికి, వాడు చేస్తున్నాడు, చేసి తీసుకోవద్దు. ఈ సందర్భంలో ఎప్పుడైనా సరే యూ కెన్ గో టు ది ఎక్స్టెంట్ టు అటాక్ ఆన్ హిమ్ టు ప్రివెంట్ ది
కమిటింగ్ ఆఫ్ సచ్ అఫెన్సెస్. తర్వాత వాడు నీ కళ్ళు దాటిపోయినాక కానీ నువ్వు ఏం చేయలేవు. వాని కోసం ఎక్కడంటే అక్కడ దేశం తిరిగి వాడిని పట్టుకోవడం అట్లా చేయనిక వీల్లేదు. ఓన్లీ యూ హావ్ టు టేక్ ది రికార్డ్స్ ఆఫ్ ది అథారిటీస్. అలాగే నీవు వాడు దొంగతనం చేస్తున్నావు, నువ్వు 100 డైల్ చేసినావు, వాడు వచ్చేసినావు, 100 డైల్ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చినాక ఇంకా నీకు రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళే ఆ యొక్క చర్యలు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే అథారిటీస్ హ్యావ్ కమ్ టు అసిస్ట్ యూ. సో ఇన్ సచ్ ఎ కేసు దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద సెక్షన్ 99 క్లాస్ 3 చెప్పబడింది, ఎప్పుడైతే అథారిటీస్ హెల్ప్ దొరికిందో అప్పుడు నువ్వు రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ నువ్వు ఉపయోగించడానికి వీల్లేదు. యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ది లా ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్స్. సో లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో మనము ఇది ఒక విషయం. తర్వాత 106 ఏంటంటే ఒక దొమ్మి ఒక రైటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం పోలీసు వాళ్ళమే అక్కడ ఉన్నాం, మనం ఇది ఇక్కడ ఫైరింగ్ చేస్తేనే మనం వాళ్ళను సేవ్ చేయగలుగుతాము. 2 గ్రూపులను పీస్ మనం నెలకొల్పగలుగుతున్నప్పుడు మనం ఓపెన్ ఫైరింగ్ చేస్తాం. ఫైరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కరెక్ట్గా అసలెంట్గా తగలాలి అది. కానీ పొరపాటున యాక్సిడెంటల్గా ఇన్నోసెంట్గా తగిలినా కానీ దానికి కూడా నీకు రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ కింద 106 కింద రక్షణ ఇవ్వబడింది. 106 కింద రక్షణ ఇవ్వబడింది. దాంట్లో ఎవరైనా అమాయకులు బలిగొన్నా కానీ దానికి కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉంది పోలీసుకి. ఎందుకు అవసరం అంటే కదా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ సచ్ అ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆర్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లాషెస్ బిట్వీన్ 2 గ్రూప్స్, దెన్ ఎగ్జాక్ట్గా పిన్ పాయింట్ చేసి వానికే కొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ స్పర్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో అతను పక్కకు పోవడం లేకుండా ఇతరుల పక్క ఇంకోవడం ఉంటే తగులితే కూడా దో ఈ మేబీ ఇన్నోసెంట్, దట్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అప్లైస్ టు దట్ ఫర్ ఇన్నోసెంట్ ఆల్సో. అంటే ఇన్నోసెంట్ తప్పినా కానీ మనకు రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు చట్టంలో అలా చెప్పబడిందంటే అలాంటి గడపడు క్లాషెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇన్నోసెంట్ పర్సన్స్ అంటే దే షుడ్ గో అవే. కానీ వాళ్ళ మధ్యలో దూరి అట్లకెళ్ళిపోతుంటే పోలీసు వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నా కూడా అట్లకెళ్ళిపోయి సార్ పోలీసు వాళ్ళు నన్ను కొట్టినంటే నువ్వు ఎందుకు రావడం? అది జరుగుతున్న సంఘటన తెలిసినప్పుడు నువ్వు రాకూడదు. కనుక స్వయం రక్షణ హక్కు అనేది ఈవెన్ ఆ ఇన్నోసెంట్కి దెబ్బతగినా కానీ స్వయం రక్షణ హక్కు అనేది వస్తుంది. ఈ విధంగా సెక్షన్. అయితే మనకు దీంట్లో పాయింట్ ఏంటంటే ప్రజలకు చేయవలసినది ఏమంటే ఎప్పుడైనా సరే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్ పోయి దరఖాస్తు ఇట్లా ఫలాని విషయం ఇట్లా జరుగుతుంది ఈ సందర్భంలో నేను అడ్డుపోయి వాడికి దెబ్బ తగిలించానంటే వాని మీద కేసు కడతాడు. ఎందుకంటే నేరస్తుడు వాడు, కానీ నీ మీద కేసు కట్టాడు. కానీ నువ్వు ఎందుకులేని వెళ్ళిపోతావు. తర్వాత దెబ్బ తగిలిన ఎవడైతే నేరస్తుడు వాడు పోయి దరఖాస్తే వాడు మొదట ఇచ్చిండని చెప్పి ఒక బ్యాడ్ అంటే ఐడియాస్ ఉన్నాయి. మొదట వాడు ఇచ్చింది కనుక వీడు చేసింది తప్పు అని అంటారు. అది తప్పు. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పోలీసు డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దే కమ్ టు నో దట్. అందుకే ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మీరు పోయి పోలీసులను దరఖాస్తు ఇస్తే వాడి మీద చర్య తీసుకుంటారు. తర్వాత వాడు వచ్చి చెప్పినా కానీ దానికి అంత వాల్యూ ఉండదు. అది ఒక ఆస్పెక్ట్. సరే అట్లా చాలా మంది తెలియక చేయకుండా సరే నేను వాడు నిజంగా ఎవడు నేరస్తులు వాడే వచ్చి దరఖాస్తు ఇస్తే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఎవడ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాడి మీద కేసు కడతాం దరఖాస్తు ఇస్తే. కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో పోలీసులు తేల్చవచ్చు. తేల్చి బికాజ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ది కేసు. అతను ఫ్యాక్ట్స్ అంతా కలెక్ట్ చేశారే దరఖాస్తు ఇచ్చిన నేరస్తుడు అంటే వాడిని అక్యూజ్డ్గా చేసి ఎవరి మీద అయితే నేరం మోపిండో వాడిని విక్టిమ్గా బాధితులుగా చేసి ఛార్జ్షీట్ వేయచ్చు. అయితే మనకు లాలో ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో ఏం చెప్పబడిందంటే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది. కోర్టు డిసైడ్ ఎప్పుడు చేస్తుంది? కోర్టులో ఏదైనా అఫెన్స్ ట్రయల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇఫ్ ద అక్యూజ్డ్ క్లెయిమ్స్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ దెన్ ది కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ ఇట్. ద కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ లో చెప్పబడింది. 105, 106 క్లియర్గా చెప్పబడింది. కనుక అలాంటి సందర్భాల్లో కోర్టులో ట్రయల్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్యూజ్డ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ క్లెయిమ్ చేస్తే దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ది కోర్టు. ఇన్వెస్టిగేషన్లో క్లియర్గా ఉంది, స్పష్టంగా ఇది స్వయం రక్షణార్థమే చేసింది అని అన్నప్పుడు దేర్ ఇస్ నో బార్ టు ది పోలీసు టు ఫైల్ ఎ ఛార్జ్ షీట్ అగైన్స్ ది రియల్ కల్ప్రిట్ బై ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది ఆల్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్. సో ఇంతటితో నేను ఈ యొక్క రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ స్వయం రక్షణ హక్కు గురించి చట్టంలో చెప్పబడిన విషయాలు స్పష్టంగా చెప్పినాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ గారికి నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను.